means this cell in a resting phase. Okay, so resting phase, or it is also called as resting membrane potentials. So during a resting membrane potentials, the intracellular potential is slightly negative as compared to extracellular potentials, therefore this potential is called as negative potentials. Okay, so during resting membrane potentials means when the cells is in rest, because during this phase there is no the cell is not in an excited state, or it may be not in a depression state. So that state there may be the intracellular potential is slightly negative potential as compared to extracellular potential. So during these situations, the potassium ions which is higher intracellularly as compared to extracellularly. So these are the extracellular fluid. So this is an ICF, intracellular fluids. Okay, during resting membrane potential, so the potassium ions which are in higher concentration intracellularly, while sodium ion which are high concentration extracellularly. ठीक आहे, ॲज कम्पेअर्ड टू इंट्रासेल्युलरली. असं नाही की सेलच्या आतमध्ये सोडियम नसतं त्यावेळेस. ठीक आहे, त्यावेळेस सोडियम आयन्स असतात, पण त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन्स आहे ते लोअर साईड असतं ॲज कम्पेअर्ड टू एक्स्ट्रासेल्युलर साइड्स. ओके, द सोडियम विच इज इन हायर कॉन्सन्ट्रेशन extracellularly. Then the chloride ions is also these chloride ions, they are present in higher concentration outside as compared to inside cell, or it may be in the intracellularly. Okay, then calcium ions. So calcium is also present outside the cells. Calcium having the positive charge. Okay, chloride having the negative charge, sodium having the positive charge, while potassium having the positive charge. Then organic anions, they are present intracellularly, they carry the negative charge. Okay, तर या टाईपचं जे सेल्युलर आयनचं डिस्ट्रीब्युशन्स असतं किंवा इलेक्ट्रोलाइटचं डिस्ट्रीब्युशन असतं जेव्हा सेल ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलमध्ये असते किंवा सेल ही रेस्टमध्ये असते, तर त्यावेळेस नो हाई एक्सायटेशन्स और देर बी नो डिप्रेशन्स. इज इट ओके? आवाज येतोय? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर हे फक्त 4 आयन्स लक्षात ठेवायचे ॲज पर ॲज कन्सर्ट विथ द फार्माकोलॉजी. कुठले सोडियम्स कुठं जास्त आहे रेस्टमध्ये, पोटॅशियम्स कुठं आहे, अँड कॅल्शियम्स अँड क्लोराइड आयन्स. ठीक आहे, सो दीज आर द 4 electrolytes, or these are the 4 ions. They have the important roles during depolarizations, during repolarizations, it may be during hyperpolarizations. ओके, तर कुठलं चॅनल ओपन झाल्यानंतर कोणतं आयन्स बाहेर जातं सेलच्या, कोणतं आयन्स मध्ये येतं, त्यावर डिपेंड करतं की त्याचं म्हणजे सेल ही एक्सायटेड स्टेटमध्ये आहे का इनहिबिटेड स्टेटमध्ये आहे. ठीक आहे, आता आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की बोर्ड व्यवस्थित दिसतोय ना भाऊ? बोर्डवरचं लिहिलेलं दिसतोय का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाईन. तर आपल्याला माहिती आहे की डिपोलरायझेशन्स, तर डिपोलरायझेशन्स म्हणल्यानंतर सेल ही कशी असते, एक्सायटेड असते का इनहिबिटेड असते? डिपोलरायझेशन्स, यस, सेल ही एक्सायटेड. व्हेरी गुड, एक्झॅक्टली, एक्सायटेड. सो व्हाईल इन रिपोलरायझेशन्स किंवा हायपरपोलरायझेशन्स, या कंडिशन्समध्ये सेल कशी असते, एक्सायटेड का इनहिबिटेड? इनिबिटेड. व्हेरी गुड. ठीक आहे, तर एक्सायटेड म्हणजे कधी, जेव्हा सेलच्या आतमध्ये जे एक्सायटेशन चालू जातं, इन्क्रीज इन द ॲक्टिव्हिटीज. इनिबिटरी म्हणजे डिक्रीज इन द ॲक्टिव्हिटी. ओके, जर मसलशी रिलेटेड जर असेल तर कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ द मसल इज कॉल्ड ॲज एक्सायटेशन्स फॉर इनिबिशन्स. एक्सायटेशन्स. आणि रिलॅक्सेशन इज एक्झॅक्टली, आणि रिलॅक्सेशन इज कॉल्ड ॲज इनिबिशन. व्हेरी गुड. ठीक आहे, तर आता हे जे आहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स, आणि आता आपल्या सर्वांना माहिती की दीज आर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्स, अँड दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्स हॅव द वेरियस चॅनल्स. ओके, सो दिस चॅनल दे आर फॉर द ions. Okay, when the drugs molecule, or it may be the endogenous signaling molecule or the exogenous signaling molecules, when they bind with these channels, they bind with this receptor, they may causes what? Opening of the channels,
or it may be the closing of the channel. If there is an opening or the closing of the channel, it may lead to what? Change in the potentials. Okay, sometimes there may be negative potential intracellularly, sometimes it may be the positive potential intracellularly. Is it okay? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. आता हे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स आहे. आता आपल्याकडे जे वेगवेगळ्या सेल्स असतात, सेल किंवा मसल्स आहेत, ठीक आहे. तर त्यामध्ये आपण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स पाहू. सिम्पली जे जीपॅट्स करणारे त्या विद्यार्थ्यांसाठी बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं या टाईपचे क्वेश्चन्स. ओके, आता ही जी फर्स्ट मसल्स आहे कार्डियाक मसल्स, लक्षात ठेवायचं. कार्डियाक मसल्समध्ये जे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल असतो RMP, तो -90 मिलीव्होल्ट आहे. -90 मिलीव्होल्ट, -90 millivolt. These are the resting membrane potentials. Okay, while in smooth muscles, the resting potentials, it may be in between the -50 to -60 millivolt. Okay, -50 to -60 millivolt. So these are the resting membrane potentials. Okay, while in neurons, न्यूरॉन किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स, जे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स आहे तो आहे -70 मिलीव्होल्ट, -70 मिलीव्होल्ट. ओके, आणि स्केलेटल मसल्समध्ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स -90 मिलीव्होल्ट आहे, -90 मिलीव्होल्ट. इज इट ओके? आवाज येतोय? Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, आहे. sir. तर आता ॲटलिस्ट हे तुम्हाला जे 4 सेल्स आहेत, 4 मसल्स डिफरंट आहेत, त्या मसल्समधलं निगेटिव्ह जे हे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल माहीत असणं गरजेचं आहे. जेव्हा एखादा ड्रग असेल किंवा इट मे बी एंडोजिनियस मॉलिक्यूल असेल किंवा एक्सोजिनियस मॉलिक्यूल असेल, त्यानं समजा एखाद्या चॅनल्सला, एखाद्या रिसेप्टरला जर स्टिम्युलेट केलं किंवा ॲक्टिवेट केलं किंवा ओपन केलं, आणि त्यावेळेस जर ओपनिंग ऑफ द सोडियम चॅनल काय होईल, ओपनिंग ऑफ द क्लोराईड चॅनल काय होईल, हे लक्षात यायला पाहिजे. ठीक आहे. आता ओपनिंग ऑफ द क्लोराईड चॅनल, क्लोराईड कोणता आयन्स आहे? निगेटिव्ह. क्लोराईड कॅरी व्हॉट? पॉझिटिव्ह चार्ज का निगेटिव्ह चार्ज? Negative charge. निगेटिव्ह चार्ज. ओके, समजा ही आपली जी ब्रेन सेल्स आहे, ब्रेन सेल्समध्ये निगेटिव्ह पोटेन्शियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स आहे, आणि आपलं जे गाबा रिसेप्टर्स आहे, गाबा रिसेप्टर इथं प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. आता हे गाबा रिसेप्टर काय करेल? समजा ड्रग मॉलिक्युल्स लाईक गाबा असेल, और इट मे बी द बार्बिच्युरेट असेल, और इट मे बी द benzodiazepine असेल, when they bind with this receptor causes what? It causes opening of which channel? Sodium ka potassium channels? Chloride channel. Opening of chloride channel. Exactly, opening of the chloride channel. Chloride channel. Yes, opening of the chloride. तर हायर कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये क्लोराईड कुठं प्रेझेंट आहे? इंट्रासेल्युलरली की एक्स्ट्रासेल्युलरली आहे? क्लोराईड आयन्स एक्स्ट्रासेल्युलरली. येस, एक्स्ट्रासेल्युलरली हायर कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे क्लोराइड्स काय होईल मग? द मोमेंट ऑफ द क्लोराइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर. आता हे क्लोराइड निगेटिव्ह चार्जेस आहे आणि ऑलरेडी आतमध्ये निगेटिव्ह आहे, तर आतमध्ये निगेटिव्हिटी वाढेल का पॉझिटिव्हिटी वाढेल? Negativity. Increases the negative potential. So increase in the negative potentials, what are the effect? Depolarizations होईल का repolarizations होईल? Hyperpolarization. हायपरपोलरायझेशन. आणि हायपरपोलरायझेशन झाल्यानंतर आपल्याला इफेक्ट कोणता मिळतो? Inhibitory effect. Okay, so that's why, so whatever the inhibitory neurotransmitter, they bind with this receptor and causes the negative potential intracellularly, and if there is a negative potential, means decreases the activity of that respective cells, decreases the activity of the cells. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. या, फाईन. तर हे बेसिक टर्म्स लक्षात ठेवा. आता आपण फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल्स पाहू की कुठल्या कुठल्या फेजेस आहेत. तुम्हाला फर्स्ट इयरला होतं तुम्हाला फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल्स. येस, फेजेस ऑफ ॲक्शन होते का? फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल्स का नाही? ठीक आहे, असो नसो, विसरले असेल तर चालेल. तर फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल्स, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण कार्डियक मसल्स पाहू. ओके, तर कार्डियक मसल्समध्ये टोटल फेजेस किती आहेत? फर्स्ट फेज इज कॉल्ड ॲज डिपोलरायझेशन्स. ओके, डिपोलरायझेशन्स. सेकंड फेज इज कॉल्ड ॲज अर्ली रिपोलरायझेशन्स. अर्ली
repolarizations. Third phase is called as plateau phase. Plateau phase. And fourth phase is called as late repolarization, or it is also called as repolarizations. And the phase 5 is called as hyperpolarizations. Okay, hyperpolarizations. Okay, then what are the phases of the action potential in cardiac muscles? कुठल्या phases आहेत मग? Yes. Depolarization. Yes, Shruti. Depolarization. Depolarization. Early repolarization, plateau phase, and repolarization and hyperpolarization. हायपरपोलरायझेशन. ठीक आहे. आता ही जी फेजेस होतात हे फेजेस सायमल्टेनियसली होत असतात. ठीक आहे. तर ही जेव्हा फेजेस होत असतात आपल्या हार्टमध्ये, तर त्यावेळेस काय होते, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन्स. ओके, वन सिस्टोल अँड वन डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. ठीक आहे. तर जेव्हा सिस्टोल डायस्टोल होत आहे त्यावेळेस काय व्हायलेलं आहे, ऑल दिस फेजेस सुरुवातीला डिपोलरायझेशन, त्याच्यानंतर अर्ली रिपोलरायझेशन, प्लॅट्यू फेज, रिपोलरायझेशन्स अँड हायपरपोलरायझेशन. हायपरपोलरायझेशन्स. ओके. आता हे जे ऍक्शन पोटेन्शियल आहे हार्टमध्ये कुठं होतं जनरेशन? कोणत्या सेलला पेसमेकर सेल म्हणतो आपण? SA node. SA नोड इज अन पेसमेकर. ओके. तर SA नोड पाशी जे सेल्स आहेत त्या सेल्स काय करतात, कंटिन्युअसली जनरेशन ऑफ द ऍक्शन पोटेन्शियल्स. ओके. So the generated action potential slowly propagated from the SA node to AV nodes, and from AV node to bundle of His, and bundle of His to Purkinje fibers. Okay. Is it okay? तर ह्या जी फेज होत असते त्यावेळेस काय झालेलं असतं, हा मग येस कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. प्लॅट्यू फेजमध्ये काय, जे दीज आर द रेस्टिंग फेज, की त्या फेजमध्ये जे हार्ट पूर्णपणे फिलअप होत असतं. ओके. सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. इज इट ओके? येस. ओके, व्हेरी गुड. Yes, sir. तर हे फेजेस लक्षात ठेवा. आता डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, अर्ली रिपोलरायझेशन म्हणजे काय, प्लॅट्यू फेज म्हणजे काय, रिपोलरायझेशन आणि हायपरपोलरायझेशन. ओके. येस. त्याच्यानंतर जर आपण त्याचा जर ग्राफ प्लॉट केला, की हे जे फेजेस होत असताना जर त्याचं रेकॉर्डिंग केली विथ द हेल्प ऑफ द येस इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ्स किंवा, तर त्यावेळेस कसा ग्राफ येईल. सो दीज आर द फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. सुरुवातीला आता ही कार्डियक मसल्स आहे. कार्डियक मसल्स मध्ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल किती मिलीव्होल्ट आहे? -90 millivolt. ओके ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे. समजा इथे घेतलं आपण -90 मिलीव्होल्ट. ओके. त्याच्यानंतर -80 येईल का -100 येईल? टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह जायचं आपल्याला. हा, -80. -80 मिलीव्होल्ट. नंतर -70 मिलीव्होल्ट. ओके. -60 मिलीव्होल्ट. आणि असं अप टू इट मे बी 0 येईल इथं. त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल्स 10, 20, 30. इज इट ओके? ओके म्हणायचं फक्त. आता हे जे ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर सुरुवातीला जी फर्स्ट पेज आहे, फर्स्ट पेज कुठली होती आपली फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल मध्ये? फर्स्ट पेज कोणती आहे? डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन मध्ये काय होते, फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जाते का पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह येत आहे? येस. जे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हे टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह जातं का टुवर्ड्स निगेटिव्ह जातं डिपोलरायझेशन मध्ये फर्स्ट फेज मध्ये? टुवर्ड्स Positive. टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह. यस, टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह म्हणजे से यस टुवर्ड द पॉझिटिव्ह. ओके. येस. तर ही जी फर्स्ट फेज आहे ह्या फेजला आपण काय म्हणतो, डिपोलरायझेशन्स. ओके. आता ही जे डिपोलरायझेशन्स आहे, तर डिपोलरायझेशन्समध्ये सेलच्या आत समजा सेल्स आहे या ठिकाणी, इथं जे चॅनल्स आहे, कोणतं चॅनल ओपन होईल बरं इथं डिपोलरायझेशन फेजमध्ये? सोडियम चॅनल ओपन होईल का पोटॅशियम चॅनल ओपन होईल? सोडियम चॅनल. ओके. सोडियम चॅनल ओपनिंग झाल्यानंतर मोमेंट ऑफ सोडियम फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर का एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर?
Extracellular to intracellular. एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर. ओके, तर ह्या फेजमध्ये डिपोलरायझेशन मध्ये काय होत आहे? सडन ओपनिंग ऑफ व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स. ओके, sudden opening of this voltage gated sodium channel lead to what? Just the movement of the sodium from the extracellular to intracellular, then it lead to what? This negative potential, yes, converted toward the positive potential. So this phase is called as depolarizations. ठीक आहे, तर डिपोलरायझेशन हा वर्ड तुमच्या लक्षात आल्यानंतर कधीही लक्षात ठेवायचं की त्या ठिकाणी सोडियम चॅनल ओपन होतं. ओके, जर हार्टमध्ये घेतला तर तिथं ओपनिंग ऑफ द व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स, अदर ठिकाणी जर असेल तर तिथं लिगॅंड गेटेड सोडियम चॅनल ओपन. लिगॅंड गेटेड आणि व्होल्टेज गेटेड मध्ये काय फरक आहे रे? यस, व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन लिगॅंड गेटेड अँड व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स? काय फरक असतो दोन्ही मध्ये? येस, व्हेरी गुड, गो हेड आकांक्षा. येस, Voltage gated channel open at threshold potential. ओके ओके, आणि लिगॅंड गेटेड Ions ची movement झाल्यानंतर ना ligand gated. Yes. Yes. Is there any other student? हा सांगू शकता का व्होल्टेज गेटेड आयन चॅनल आणि लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल मध्ये फरक काय आहे? लिगॅंड्स म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय लिगॅंड्स? Don't know. Ligands are the substance which responsible for opening or close the receptor channel. Okay. Yes. Any other student? Aditi, what is ligands? Aditi, just unmute yourself. Anjali. Yes, Okay. sir. It is a signaling molecule. Very good, Anjali. Go ahead. It is a signaling molecules. Which Uda? have a substance ability to bind with ion channel. Exactly. Very good. Very good. Absolutely. ठीक आहे. तर ligands म्हणजे simply काय? These are the any molecules. These are the signaling molecules. It may be endogenous असेल किंवा exogenous. So these signaling molecules have the ability to bind with the receptor. To bind with the receptor. आता रिसेप्टर म्हणजे काय? इट मे बी द आयन चॅनल असतील किंवा इट मे बी द एखादे एन्झाईम्स असतील. ठीक आहे, आपण आता लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल असं म्हणत आहेत. म्हणजे काय असेल? ॲब्सोल्युटली इट इज अ आयन चॅनल्स. ओके, तर लिगॅंड म्हणजे काय? एखाद्या मॉलिक्युल्सनं जर ह्या लिगॅंडला ह्या चॅनलला बाइंड केल्यानंतर तिथं ऑपरेशन्स होईल. इट मे बी द ओपनिंग ऑर द क्लोजिंग. आपल्याला माहित नाही तो लिगॅंड ॲगोनिस्टिक ॲक्ट होतं का अँटॅगोनिस्टिक ॲक्ट होतं. तर सिम्पली लिगॅंड म्हणजे काय मग? Yes, these are the molecules. They have the ability to bind with the receptor. They have the ability to bind with the channels, and thereby it causes the opening or closings. Okay. The channel which is operated by the ligand is called as ligand-gated ion channels. लक्षात आलेलं आहे? The channels or the gate which is operated म्हणजे it may open असू शकतो किंवा close असू शकतो. That's why it is called as operated. लक्षात आलंय काय म्हणले मी? Ligand म्हणजे काय? These are the any molecules. Agonist असेल, antagonist असेल, endogenous असेल, exogenous असेल. पण त्याचा रोल काय? They regulate or they operate the ion channels. That's why that channel is called as ligand gated ion channels. आता voltage gated ion channels म्हणजे काय? The channel which is operated by the voltage, which is operated by the action potential, which is operated by the current, which is operated by the specific energy. Is it okay? Voltage. लक्षात येत आहे? आपली जी आपल्या घरामध्ये जी लिफ्ट लावलेली असते ती लिफ्ट कशाने ऑपरेट होते? इलेक्ट्रिक करंट. इन द सिमिलर फॅशन्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेलवर जे काही चॅनल असे असतात की ते चॅनल फक्त करंटनं ऑपरेट होतात. ओके, दॅट्स वाय दॅट चॅनल इज कॉल्ड ॲज व्होल्टेज गेटेड आयन चॅनल्स. लक्षात आलेलं आहे? येस. ठीक आहे. आता हे जे एस ए नोड आहे, एस ए नोडला काय व्होल्टेज गेट ॲक्शन पोटेन्शियल जनरेट झालेलं आहे. पुन्हा एस ए नोडपासून ए व्ही नोडपर्यंत जाण्यासाठी काय होईल? म्हणजे हे जनरेटेड ॲक्शन पोटेन्शियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ओपन द
व्होल्टेज गेटेड आयन चॅनल देन काय होईल मग तिथे जस्ट कंडक्शन ऑफ द ऍक्शन पोटेन्शियल. ठीक आहे, हे लक्षात नाही आलं तर सिम्पली काय लक्षात ठेवायचं आता, depolarization is nothing but the sudden opening of the voltage gated sodium channel which lead to movement of the sodium from the extracellular to intracellular. If this movement it causes what, just the change of the negative potential toward the positive potential. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes. त्याच्यानंतर जी फेज आहे आपली त्या फेजला काय म्हणलो आपण, अर्ली रिपोलरायझेशन. एक्झॅक्टली. ठीक आहे. आता अर्ली रिपोलरायझेशन म्हणजे रिपोलरायझेशनच्या आधीची फेज होते त्या फेजला म्हणायचं अर्ली रिपोलरायझेशन. तर ह्या फेजमध्ये काय व्हायलेलं आहे, हे जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल होता टुवर्ड द निगेटिव्ह येत आहे, टुवर्ड द निगेटिव्ह. आता टुवर्ड द निगेटिव्ह येत असेल तर मग त्या ठिकाणी काय होत असेल, कोणतं चॅनल ओपन व्हायला पाहिजे की आपल्या सेलमध्ये आता पॉझिटिव्हिटी वाढली, आपल्याला निगेटिव्हिटी करायची, तर तिथं काय व्हायला पाहिजे मग, एकतर क्लोराईड चॅनल. क्लोराईड चॅनल जर ओपन झालं तर काय होईल, क्लोराईड बाहेरचं मध्ये जाईल. आपल्याला सेलच्या आतमध्ये निगेटिव्हिटी वाढवायची आता सध्या, आता काय करावं लागेल, पोटॅशियम चॅनल. येस, पोटॅशियम चॅनलची ओपनिंग झाली. पोटॅशियम चॅनल, ओके, पोटॅशियम चॅनलची ओपनिंग झाल्यानंतर पोटॅशियम जास्त प्रमाणात कुठं आहे रे, सेलच्या आतमध्ये का बाहेर आहे, इनसाइड द सेल आहे. ओके, व्हेरी गुड. सो ओपनिंग ऑफ दिस पोटॅशियम चॅनल लीड टू व्हॉट, मोमेंट ऑफ पोटॅशियम फ्रॉम Inside to outside. Intracellular to extracellular. intracellular to extracellular. Okay, so this movement causes what, potassium carry positive charge. काय होईल तिथं सेलच्या आतमध्ये, निगेटिव्हिटी वाढेल. ओके, निगेटिव्हिटी वाढेल. तर मग आता ही जी फेज आहे ह्या फेज मध्ये काय होतं, ओपनिंग ऑफ कोणतं चॅनल्स, ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स, ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स, ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स. ओके, आता ही जी फेज आहे, सडन ओपनिंग ऑफ दिस पोटॅशियम चॅनल लीड टू व्हॉट, जस्ट द कन्वर्जन्स ऑफ द निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल टुवर्ड द निगेटिव्ह पोटेन्शियल. त्याच्यानंतरची जी फेज आहे त्या फेजला कोणती फेज म्हणतो आपण, प्लॅट्यू फेज. प्लॅट्यू फेज म्हणजे, येस, प्लॅट्यू फेज म्हणजे कोणती फेज असते, इट इज अन स्टेशनरी फेज. इट इज अन स्टेशनरी फेज. की ह्या फेजमध्ये काय व्हायला, आयन्स मुवमेंट होतात पण नेट पोटेन्शियल चेंज होत नाही, नेट पोटेन्शियल चेंज होत नाही. दॅट्स वाय दॅट फेज इज कॉल्ड ॲज स्टेशनरी फेज और दॅट फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्लॅट्यू फेज. इज इट ओके? येस सर. हां, आता ही जी प्लॅट्यू फेज करायची असेल तर त्यावेळेस काय होईल मग, इथं या फेजमध्ये कंटिन्युअस ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल आहे. ठीक आहे, कंटिन्युअस ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल आहे. पण आता ही कॉन्स्टंट यायची असेल तर काय व्हायला पाहिजे की दुसरं जे आयन्स आहे आपल्या सेलच्या बाहेर असणारं, दॅट आयन्स, कोणतं आयन्स आहे की तो आयन्स कॅरी द पॉझिटिव्ह चार्ज, कॅल्शियमचा आयन्स. ओके, कॅल्शियम कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं काय होईल मग, ओपनिंग ऑफ द कॅल्शियम चॅनल. सो ओपनिंग ऑफ कॅल्शियम लीड टू व्हॉट, मोमेंट ऑफ कॅल्शियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर. तर ह्या फेज मध्ये काय, कॅल्शियम आतमध्ये येते आणि पोटॅशियम बाहेर येते. येस येस येस. तर काय, कॅल्शियम आतमध्ये सेलच्या येत आहे आणि पोटॅशियम बाहेर जात आहे, त्यामुळे काय व्हायला, नेट पोटेन्शियल तिथे चेंज होत नाहीये. तर नेट पोटेन्शियल चेंज झालं नाही म्हणजे त्याच फेजला आपण काय म्हणतो, स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज म्हणजे कोणती फेज झाली ती, प्लॅट्यू फेज. प्लॅट्यू फेज. ओके, प्लॅट्यू फेज. तर ही जी फेज आहे दॅट फेज इज कॉल्ड ॲज प्लॅट्यू फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज. तर जेव्हा आपल्याला सिस्टोल आणि डायस्टोल होतो, त्या सिस्टोल आणि डायस्टोलच्या मध्ये काही वेळासाठी हार्ट म्हणजे स्टॉप झालेला असतो, म्हणजे स्टॉप म्हणजे काही सेकंदासाठी फक्त. जेव्हा SA नोड टू AV नोड येतो, AV नोडच्या आल्यानंतर जेव्हा करंट रेस्ट घेत असतो, तर त्यावेळी रेस्ट घेतल्यानंतर दोन्ही साईडला तुमचं काय झालेलं आहे, रिलॅक्सेशन झालं आहे. म्हणजे दोन्ही साईडला, दोन्ही चेंबर्स, आर्ट्रियम सुद्धा आणि वेंट्रिकल सुद्धा कंप्लीट फिलिंग चालू आहे. ठीक आहे, तर ही फेज आहे दॅट फेज इज कॉल्ड ॲज प्लॅट्यू फेज. ओके, त्याच्यानंतरची फेज आहे दॅट फेज इज कॉल्ड ॲज रिपोलरायझेशन्स. ओके, रिपोलरायझेशन्स. आता हे रिपोलरायझेशन मध्ये काय झालेलं असेल रे,
येस. रिपोलरायझेशन मध्ये आता सेलच्या आतमध्ये निगेटिव्हिटी वाढायली का पॉझिटिव्हिटी वाढायची? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्हिटी वाढते. Negative. ठीक आहे. सॉरी, निगेटिव्हिटी वाढते. तर निगेटिव्हिटी वाढत असताना सेलच्या आतमध्ये काय होईल मग, की इथं पोटॅशियम आयन्स आहे याची ओपनिंग होते. ऑल काइंड ऑफ द पोटॅशियम चॅनल ओपन्स होतात आणि क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चॅनल्स, क्लोजिंग ऑफ द कॅल्शियम चॅनल्स अँड ओनली ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स. ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल. इट मे बी व्होल्टेज गेटेड असतील और इट मे बी द फास्ट व्होल्टेज गेटेड असतील, स्लो व्होल्टेज गेटेड असतील. ठीक आहे. इथं ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स. येस. क्लोजिंग ऑफ कोणते चॅनल्स आहे इथं? येस, कॅल्शियम चॅनल ॲज वेल ॲज द व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल. या फेजमध्ये सर्व चॅनलची क्लोजिंग झालेली, ब्लॉक झालेले. ठीक आहे. फक्त ओपन काय झालेलं आहे? काय झालेलं आहे ओपन? पोटॅशियम चॅनल. तर त्या फेजला आपण कोणती फेज म्हणतो? त्या फेजला कोणती फेज? रिपोलरायझेशन. एक्झॅक्टली. रिपोलरायझेशन. ओके. आता जेव्हा हायपरपोलरायझेशन म्हणजे काय? हायपरपोलरायझेशन म्हणजे काय? ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चॅनल. येस. क्लोराइड नाही, इथं काय, कंटिन्युअस ओपनिंग ऑफ दिस चॅनल्स. म्हणजे पोटॅशियम चॅनल ओपन व्हायला आहे कंटिन्युअसली. ठीक आहे. कंटिन्यू. आता आपलं सध्या कार्डियक मसलमध्ये चालू आहे. जर हे जे इंट्रासेल्युलर पोटेन्शियल्स आहे हे काय होईल, टुवर्ड द निगेटिव्हिटी वाढेल जास्त. आता जेव्हा हायपरपोलरायझेशन म्हणजे लक्षात ठेवा, इथं काय होत आहे, जेही तुमचं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स आहे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल किती आहे? -90 मिलीव्होल्ट. पण तिथं जर कंटिन्युअस ओपनिंग ऑफ द पोटॅशियम चॅनल किंवा कुठली फेज झालेली आहे आणि त्या फेजमध्ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलपेक्षा आणखी जे कमी जर निगेटिव्हिटी वाढली, म्हणजे -90, तिथं काय होईल, -100 पोटेन्शियल झालं, -100 होईल किंवा -120 होईल, -140 होईल. तर असं जर होत असेल तर त्या फेजला कोणती फेज म्हणतो आपण? कोणती फेज आहे? हायपरपोलरायझेशन. हायपरपोलरायझेशन नाही, निगेटिव्हिटी वाढत चाललेली आहे आतमध्ये जास्त. ठीक आहे. तर हायपरपोलरायझेशन म्हणजे जेवढं, आता इथं पोटॅशियम कंटिन्युअस ओपन झालेलं आहे आणि आता नॉर्मल फेजमध्ये काय होत असतं, हायपरपोलरायझेशन होत नाही. इथं वापस सेकंड फेज होते स्टार्ट, डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन कंटिन्युअस. ठीक आहे. कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन हे कंटिन्युअस चालू राहत असतं. ठीक आहे. तर आता बऱ्याच वेळेस आपण ऐकलेलं असते की हायपरपोलरायझेशन झालंय. तर हायपरपोलरायझेशनमध्ये एवढं लक्षात ठेवायचं की त्या ठिकाणी जे पोटेन्शियल्स आहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलपेक्षा जास्त निगेटिव्हिटी झालेली आहे. ठीक आहे. हार्ट आहे, स्केलेटल मसल्स आहे, यांचे जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल्स किती आहे इथं? -90 मिलीव्होल्ट आहे. ओके. -90 पेक्षा जर जास्त होत असेल, -100 होत असेल, तर त्या फेजला आपण हायपरपोलरायझेशन असं म्हणतो. हायपरपोलरायझेशन म्हणतो. इज इट ओके? येस. तर हे जे आहेत तर फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. येस, फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल्स इन कार्डियक मसल्स. ओके. तर किती फेजेस आहेत? डिपोलरायझेशन, अर्ली रिपोलरायझेशन, प्लॅटिव्ह फेज आणि रिपोलरायझेशन, देअर बाय हायपरपोलरायझेशन. आता समजा जर इथं अबनॉर्मलिटी जर कुठली झाली असेल तर त्या केसेसमध्ये आपले जे डॉक्टर्स असतात तर डॉक्टर काय करतात, एक्सोजिनियस लिगॅंड देतात, एक्सोजिनियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देतात. दिस एक्सोजिनियस मॉलिक्यूल्स हॅव द ability to, it may be open the sodium channel or it may be close the potassium channel or it may be act on the calcium channels and thereby they maintain the heart rate, they maintain the force of contractions. ते पाहू आपण. तर फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल इन हार्ट, हृदयात लक्षात आल्यात? Yes, sir. ओके. ठीक आहे. आता जे अदर्स सेल्स आहेत, ठीक आहे, अदर्स कुठल्या सेल्स होत्या, कोणते मसल्स आहेत? इट मे बी स्केलेटल मसल्स असेल किंवा नर्व सेल्स असेल और इट मे बी स्मूथ मसल्स असेल. ठीक आहे. त्या सर्व ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे फक्त की त्याचे जे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल्स वेगळं आहे. पण ह्या सर्व मसल्स अदर दॅन कार्डियक मसल्समध्ये त्या ठिकाणी फक्त 2च फेजेस होतात. एक तर कुठली? डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याच फेजेस नाहीत तिथं.
झाली तर पुढं हायपरपोलरायझेशन. ओके, डी, री आणि हाय. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, आता स्मूथ मसलचं पोटेन्शियल किती सांगितले रे मी? निगेटिव्ह पोटेन्शियल स्मूथ मसलचं -52 -60. ठीक आहे, तर स्मूथ मसल असेल, आपली GIT असेल किंवा ब्रॉन्कायझे असेल, तर या ठिकाणी दोनच फेज होतात, एक तर डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन आणि कंटिन्युअस ओपनिंग ऑफ दिस पोटॅशियम चॅनल इट कॉजेस द हायपरपोलरायझेशन. ओके, तर डिपोलरायझेशन मध्ये कोणतं चॅनल ओपन होईल रे इथं? बोला. ओपनिंग ऑफ सोडियम आणि रिपोलरायझेशन मध्ये ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल, ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल. ठीक आहे, आता आपली जी नर्व सेल्स असेल, ठीक आहे, न्यूरॉन्स असतील किंवा नर्व सेल मध्ये जे ऍक्शन पोटेन्शियल स्लोली प्रोपोगेट होतं फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, जे इंट्रासेल्युलर पोटेन्शियल हे निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे, निगेटिव्ह पोटेन्शियल्स. तर या ठिकाणी काय होत असतं? सो ओपनिंग ऑफ द चॅनल, सोडियम चॅनल लीड टू व्हॉट? मोमेंट ऑफ द सोडियम फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर. तर आतमध्ये जाणार, इथं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल्स होणार, पॉझिटिव्ह, त्याच्यानंतर निगेटिव्ह पोटेन्शियल. अशा प्रकारे हे इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड जात असतो. ठीक आहे, वन प्लेस टू अनदर साइड. अदर फेजेस हे कुठं होत असतं? एक्झॉन्समध्ये. ओके, तर तिथे फक्त दोनच फेजेस आहेत. कुठल्या कुठल्या दोन फेजेस रे? एक तर सोडियम ओपनिंग, पोटॅशियम ओपनिंग, सोडियम ओपनिंग, पोटॅशियम ओपनिंग. ओके, so by this mechanism just conduction of the action potential from one side to the another sides. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, ठीक sir. आहे. Yes, sir. यस, तर आता हे लक्षात ठेवा तुम्ही की कुठल्या सेल्समध्ये काय काय होतं. आणि जर याच्यानंतर आता डिपोलरायझेशन, सर बऱ्याच वेळेस म्हणतात डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, तर लक्षात ठेवायचं की या टाईपचा इफेक्ट त्या ठिकाणी होत असतो. डिपोलरायझेशनमध्ये सेल्सची एक्सायटेबिलिटी इन्क्रीज होते, रिपोलरायझेशनमध्ये एक्सायटेबिलिटी कमी होते. बेन्झोडायझेपिन हॅव द ॲबिलिटी टू कॉज व्हॉट? रिपोलरायझेशन फॉलोड बाय हायपरपोलरायझेशन. बार्बिच्युरेट सिमिलर मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. Then acetylcholine bind with the nicotinic receptor, it may causes the depolarization, generate the action potential. ते आपण वेगवेगळे पाहिलेले सर्व मेकॅनिझम्स. ओके, आता हे जे फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल्स ऑलरेडी तुम्ही पाहिलेले फर्स्ट इयर पॅथोफिजिओलॉजी असेल किंवा इट मे बी HAP मध्ये, तर जस्ट फार्माकोलॉजी माहीत होण्यासाठी हे असणं, माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. ओके, Yes, sir. यस. Yes, sir. हां, हे एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळेस तुम्हाला मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स हे सुद्धा माहीत असणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स. तर कोणत्या मेकॅनिझमनं मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स होतं? बऱ्याच वेळेस सर तुम्हाला म्हणतात टी ट्युब्युल्स आहे, टी ट्युब्युल्सनं ॲक्शन पोटेन्शियल पोहोचतं तिथं आणि इट शो द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन दॅट्स डिंग डॉंग डिंग डिंग डॉंग. ठीक आहे, these are the skeletal muscles. तुम्हाला दिसते का रे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हे न्यूरॉन्स आहे. ठीक आहे, जे नर्व एंडिंग्स आहे. ठीक आहे, स्केलेटल मसल्स मध्ये काय आहे? स्केलेटल मसल मध्ये न्यूरो ट्रान्समीटर कोणता असतो रे? Nicotinic. हा, Acetyl. एक्झॅक्टली. सो दिस ॲसिटिलकोलिन इज, ओ हॅलो, काय झालं? काही प्रॉब्लेम? आवाज येतोय का रे? No. Yes, sir. नाही. ओके, येस. तर हे Yes, sir. ॲसिटिलकोलिन, ठीक आहे, जे ही नर्व टर्मिनल्स आहे, दिस acetylcholine they release in the synapse. So these are the acetylcholine molecules. Okay, आता हे जे जंक्शन्स आहे, एका साईडला नर्व्स आहे आणि दुसऱ्या साईडला मसल्स आहे, या जंक्शनला कोणतं जंक्शन म्हणतो आपण? Neuromuscular junction. Neuromuscular junction. Neuromuscular Very junction. good, very good. NMJ, neuromuscular junctions. Okay, yes. The acetylcholine releases here. The acetylcholine releases in the synapse, and they act on the receptor which are present on the skeletal muscles. Okay, इथं जे रिसेप्टर्स आहेत, स्केलेटल मसलवर कोणते रिसेप्टर आहेत रे? फास्ट. NM. NM, exactly. NM is called as muscarinic. Nicotinic. Nicotinic muscular receptors. Nicotinic muscular receptors. Okay.
The receptor which are present on the muscle is called as, skeletal muscle is called as nicotinic receptor or NM receptors. Okay. आता हे NM receptor कोणते रिसेप्टर आहेत? इट इज अन मेटाबोट्रॉपिक आहेत का आयनोट्रॉपिक आहेत? Exactly. Inotropic. Yes, these are the ionotropic receptor. Why it is called as ionotropic? Ionotropic receptor. का बरं म्हणतात त्याला ionotropic? Ligand gated. Yes, because through this receptor, just the movement of the ions. ठीक आहे, इथं कुठल्याच टाईपचं मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होत नाहीये. हे चॅनल ओपन केलं किंवा क्लोज केलं असेल तर त्या ठिकाणी किंवा त्या चॅनलद्वारे, त्या गेटद्वारे, त्या डोअरद्वारे फक्त आयनची मुवमेंट्स होते. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज आयनोट्रॉपिक चॅनल्स. ओके. आता हे ऍसिटिल कोलिन दे बाइंड विथ दिस रिसेप्टर्स. बाइंडिंग विथ दिस रिसेप्टर लीड टू काय होईल? ओपनिंग ऑफ विच चॅनल्स? निकोटिनिक रिसेप्टर. दे आर स्पेशल फॉर सोडियम का पोटॅशियम? Sodium channel. सोडियम चॅनल. एक्झॅक्टली. ठीक आहे, सोडियम चॅनल. सो सोडियम चॅनल ओपनिंग झाल्यानंतर काय होईल? मोमेंट ऑफ सोडियम फ्रॉम Extracellular to intracellular. extracellular to intracellular, extracellular to intracellular. So during the movement of these ions from the extracellular to intracellular, जेव्हा हे आयन्स सेलच्या आतमधून बाहेर आणि बाहेरून आतमध्ये जात असतात त्यावेळेस एक टाईपची एनर्जी तयार होते, एक टाईपचं पोटेन्शियल तयार होतं. तर त्याच पोटेन्शियलला आपण काय म्हणतो? ऍक्शन पोटेन्शियल. ओके. So during the movement of this ion from the extracellular to intracellular or intracellular to extracellular generate the potential. That potential is called as action potential. So this action potential slowly propagated toward the T tubules. T tubules. तुम्ही जर स्केलेटल मसलचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं असेल तर त्या ठिकाणी दिलेलं असतं टी ट्युब्युल्स. ओके. या टाईपची जी दरी असते किंवा जे क्लिफ्ट आहे, ठीक आहे, या क्लिपला म्हणतो आपण टी ट्युब्युल्स. ओके. टी ट्युब्युल्स. इज इट ओके? कोणतं ट्युब्युल्स? Yes, sir. T tubules. Yes. So acetylcholine have the ability to bind with this NM receptor, thereby opening of the sodium channel. So opening of the sodium channel lead to movement of the sodium from the extracellular to intracellular, intracellular to extracellular, generate the potential, and this potential slowly propagated toward the T tubules, and through these T tubules they reaches toward the त्यालाच काय म्हणतो आपण? स्टोरेज साइड फॉर द कॅल्शियम्स. तर कॅल्शियम सेलच्या आतमध्ये स्टोर होतं. कुठं होतं रे? मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होतं का? ओके, एक्झॅक्टली. सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज अ स्टोर हाऊस ऑफ द कॅल्शियम. इट इज अ स्टोर हाऊस ऑफ कॅल्शियम. इज इट ओके? Then this action potentials reaches toward the sarcoplasmic reticulums आणि इथं असणारं जे चॅनल्स आहे, सो दिस चॅनल इज कॉल्ड ॲज कोणतं चॅनल असेल आता इथं? रायनोडिन चॅनल्स. कशासाठी आहे? येस, कॅल्शियम चॅनल. इथं जे ओपनिंग व्हायलेलं आहे आपल्याला ते स्मूथ मसल मध्ये आपण रायनोडिन म्हणतो किंवा इथेही म्हटलं तर चालतं. पण हे जे चॅनल्स आहे, आता हे जे चॅनल ओपन कशानं व्हायलेलं आहे? करंट न व्हायले का लिगॅन्ड न व्हायलेलं आहे? कशानं होत आहे? Action potential generate. Action potential is nothing but one kind of the current. It is a one kind of the current. Okay. करंट आहे, व्होल्टेज आहे. तर हे चॅनल्स इथं आहे व्होल्टेज गेटेड कॅल्शियम चॅनल्स. व्होल्टेज गेटेड कॅल्शियम चॅनल्स. ओके. तो हा ऍक्शन पोटेन्शियल टी ट्यूब्युलद्वारे हे इथं पोहोचल्यानंतर ते काय करतं? ह्या चॅनलला ओपन करतं. आता ओपनिंग केल्यानंतर काय होईल रे? ओपन ऑफ द चॅनल लीड टू Depolarization. नो. ओपनिंग ऑफ द चॅनल लीड टू मोमेंट ऑफ द आता हे सेलच्या आतमध्ये सर्व गोष्टी व्हायलेल्या आहेत. ठीक आहे. सेलच्या आतमध्ये हा सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम तुम्हाला माहिती आहे सेलच्या आतमध्येच असतो. हे जे आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्स आहे. आता हे कॅल्शियम कुठं यायलेलं आहे? इथं येतं सायटोप्लाझम मध्ये. व्हेरी गुड. सो इथं कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज व्हायलेलं आहे. ठीक आहे. So increases the concentration of calcium in the cytoplasm. Increases the
concentration of the calcium, increases the concentration of calcium in the cytoplasm. आता increase in the concentration of the calcium in the cytoplasms lead to काय होतं रे? Yes, काय होतं? Yes, increase in the concentration of calcium. They activate the system. That system is called as actin myosin system. Actin myosin system. ठीक आहे. सो ऍक्टिव्ह मायोसिन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होतं म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं? मसल कॉन्ट्रॅक्शन का मसल रिलॅक्सेशन? Muscle contraction. Muscle contraction. मसल कॉन्ट्रॅक्शन. मसल कॉन्ट्रॅक्शन एक्झॅक्टली. मसल कॉन्ट्रॅक्शन. मेकॅनिझम मसल कॉन्ट्रॅक्शन होतं तुम्हाला फर्स्ट इयरला? Yes, sir. हां, मग तिथं आठवतं तुम्हाला ऍक्टिन काय आहे, मायोसिन्स काय आहे? ठीक आहे. ऍक्टिन काय करतं? मायोसिन हेडला बाइंड होतं. त्या तिथं नंतर असणारे एटीपीएस मॉलिक्युल्सचं एटीपीएस काय करतं? एटीपीचं कन्व्हर्शन एडीपी म्हणून इनऑर्गॅनिक फॉस्फेटमध्ये कन्वर्ट होतं. त्याला लो एनर्जी स्टेट म्हणतात. तिथून पुन्हा ते डिटॅचमेंट झाल्यानंतर हाय एनर्जी स्टेट होते. त्याच्यानंतर ऍक्टिन मायोसिन्स बाइंड होतं. आता ऍक्टिन मायोसिन हे बाइंड झाल्यानंतर बाइंड होण्याच्या पूर्वी तिथं काय होणं गरजेचं असतं? ट्रोपोमायोसिन हे रिमूव्ह होणं गरजेचं. आठवतंय थोडं बहुत काही? नो? येस और नो? ठीक आहे. तर आता हे बरं ठीक आहे. ते लक्षात घ्यायचं असेल आपल्याकडे टाइम आहे का? एक 5 मिनिट आहे. ठीक आहे. ते बी पाहू मेकॅनिझम शिणू. आता हे जे मेकॅनिझम्स आहे ते इथं लक्षात आलं. मग मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स होते वेळेस हे स्केलेटल मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन सांगितलंय. सिमिलर फॅशन हे स्मूथ मसलमध्ये सुद्धा होत असतं, नर्व सेलमध्ये सुद्धा होत असतं आणि कार्डियक मसल्समध्ये सुद्धा आहे. या टाईपनंच तिथं मसल कॉन्ट्रॅक्शन होते. काय व्हायला रे? Yes, after synthesis of acetylcholine, yes, exocytosis of this acetylcholine, the acetylcholine releases in the synapse, then acetylcholine bind with the nicotinic receptor, then opening of this nicotinic receptor lead to movement of the sodium from the extracellular to intracellular, lead to generation of the action potential. This action potential slowly propagated toward the T tubules, and they have the ability to open the voltage gated calcium channel. Opening of this voltage gated calcium channel lead to movement of the calcium from the sarcoplasmic reticulum into the cytoplasm. So increase in the concentration of the calcium in the cytoplasm, they activate the system. That system is called as actin myosin system, and activation of this actin myosin system causes muscle contraction. Is it okay? तर समजा हे हात आहे माझा, हे हात असा सरळ आहे, मला कॉन्ट्रॅक्ट करायचं आहे. तर कॉन्ट्रॅक्ट करायचं आहे तर कुठली प्रोसेस झाली पाहिजे? स्केलेटल ब्रेननं स्केलेटल नर्वस सिस्टम ॲक्टिवेट केली पाहिजे. ॲस्टिलकोलिन सिनॅप्समध्ये रिलीज केलं पाहिजे. ॲस्टिलकोलिन सिनॅप्समध्ये रिलीज झाल्यानंतर निकोटिनिक रिसेप्टरला ॲक्टिवेट केलं पाहिजे. निकोटिनिक रिसेप्टरला ॲक्टिवेट केल्यानंतर सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलममधलं कॅल्शियम सायटोप्लाझममध्ये आलं पाहिजे आणि तिथं ॲक्टिन मायोसिन सिस्टीम हे झाल्यानंतर माझा हात असा कॉन्ट्रॅक्ट होत असतो, असं पुस्तकात लिहिलेलं आहे. मी तर सिंपल असं करतो. काय होतं काय माहित नाही आपल्याला. ओके ओके Okay, sir. Yes, sir. यस. तर जेव्हा आता मी बोलत असताना सुद्धा इथे जे असणाऱ्या मसल्स ते एवढ्या प्रोसेस होत असतात तेव्हा माझं हावट असं होत असतं असं म्हणतात. ओके, आपल्याला माहित नाही. हां, तर हे जे आहे तर फेजेस ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल किंवा जे नॉर्मल मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स, तर हे जस्ट एक रिव्ह्यूसाठी तुम्हाला किंवा जस्ट ॲक्टिन मायोसिन सिस्टीममध्ये जे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे ना सर्वांना, ॲक्टिन मायोसिन सिस्टीम काय असते, मसल कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं. आता हे ॲक्टिन मायोसिन सिस्टीम ॲक्टिवेट झाली याच्यानंतर लक्षात ठेवायचं ते मॉलिक्युलर लेवलला कसंही होईल आपल्याला काही घेणं देणं नाही. ॲक्टिवेट झाली म्हणलं की काय म्हणायचं? मसल कॉन्ट्रॅक्शन झालं. इनहिबिट झाली म्हणलं की म्हणायचं मसल रिलॅक्सेशन झालं. इट मे स्केलेटल मसल असेल, इट मे स्मूथ मसल असेल, इट मे कार्डियक मसल असेल. इज इट ओके? ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आता हे मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स होण्यासाठी आपल्याला माहित असतो की थिन फिलामेंट एक असतो आणि थिक फिलामेंट एक असतो. थिन आणि थिक फिलामेंट्स. ओके. येस. तर इथं ॲक्टिन आहे, ठीक आहे. सो दीज आर द ॲक्टिन मॉलिक्युल्स. अशी डायग्राम आठवते फर्स्ट इयरची तुमची? हो म्हणायचं. Yes, sir. हां, Yes, sir. ठीक आहे. तर हे जे आहे
ॲक्टिन मॉलिक्युल्स आहे. ठीक आहे. आणि या साईडला समजा हे मायोसिन्स आहे. ठीक आहे. इथं काय आहे, एटीपेज असतं प्रेझेंट. ओके. यालाच आपण काय म्हणतो, मायोसिन हेड. मायोसिन हेड. मायोसिन हेड टाइम आहे आपल्याकडे. हां, ठीक आहे. मायोसिन हेड दिसतं का रे तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. मायोसिन हेडच्या इथं जे नेक आहे त्या नेकला कोणतं एन्झाईम प्रेझेंट आहे रे? एटीपेज म्हणा मोठ्यानं. ATPase. ओके. हे एटीपेज काय करतं, लक्षात ठेवायचं. एटीपीचं कन्व्हर्शन हे काय करतं, एडीपी मध्ये. ADP plus inorganic phosphate. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. दॅट्स ग्रेट. यस, तुम्हाला माहितीच आहे सर्व. हां, या असो. आता ही जी आहे, ह्याला इथं जे आहे का, ही जी साईट असते या साईडला म्हणायचं आहे मायोसिन बाइंडिंग साईट. ओके. दीज आर द ग्रूव्स वेअर this myosin's heads bind with the actin molecules. So that's why this site is called as myosin binding site. कोणती बाइंडिंग साइट रे? Myosin binding. Myosin binding site. Very good, very good, absolutely right. Yes, myosin binding site. तर नॉर्मली ही जी बाइंडिंग साइट आहे, ठीक आहे, तर ही बाइंड कवरिंग केली जाते. ठीक आहे. जेव्हा मसल रिलॅक्स असतात तर त्यावेळेस ही बाइंडिंग साइट कव्हर केली झाली असते. इथं जी बाइंडिंग साइट ही झाकून ठेवलेली असते. तर झाकून ठेवण्यासाठी जे प्रोटीन्स आहे त्या प्रोटीनला काय म्हणतात रे? आठवते काही? Globular protein. कोणतं प्रोटीन? Globular. ह्याला प्रोटीनला म्हणायचं ट्रोपोमायसिन. हा, ही जी लाईन दिसते ना, ही जी ट्रोपोमायसिन्स आहे. आणि ट्रोपोमायसिन काय करतं माहिती का रे, की जे मायोसिन युनिट त्याला बाइंड करणार आहे, ही जी बाइंडिंग साईट आहे त्याला झाकून ठेवतं, जेणेकरून ही मायोसिन याला बाइंड होऊ नये म्हणून. ओके. आणि आता हे जे ट्रोपोमायसिन्स आहे, ट्रोपोमायसिनला आणि ॲक्टिनला बाइंड करण्यासाठी, घट्ट पकडून धरण्यासाठी जे अनेदर एक प्रोटीन्स आहे, त्या प्रोटीन्सला काय म्हणायचं रे? त्या प्रोटीनला म्हणायचं ट्रोपोनिन. जर आठवत असेल तर लक्षात ठेवा, नसेल तर सोडून द्या. ओके. येस. तर ट्रोपोमायसिन काय करतं रे? ट्रोपोमायसिन काय करतं, ज्या ठिकाणी मायोसिन हेड जाऊन बाइंड होणार आहे त्याला झाकून ठेवतं. ठीक आहे. आता ट्रोपोमायसिनला आणि ॲक्टिनला बाइंड करण्यासाठी जे प्रोटीन्स आहे त्या प्रोटीनला काय म्हणायचं? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन. ओके. फक्त लक्षात राहिलं ठीक आहे, नसलं काही गरज नाही आपल्याला. ॲक्टिन मायोसिन सिस्टीम पर्यंत ठीक आहे, इट्स ओके, फाईन. ओके. तर इथं आता हे ट्रोपोनिन आहे. बर, मग आता हे ट्रोपोमायसिन इथून रिमूव्ह करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे रे आपल्याला? असा एजंट द्यायला पाहिजे की त्या एजंटनं ट्रोपोनिनचं काम तमाम करायला पाहिजे, ट्रोपोनिनला नष्ट करायला पाहिजे. बरोबर आहे. ज्यानं जर घट्ट धरून भरलेलं आहे, ठीक आहे, त्याच मॉलिक्युलला तिथून डिस्ट्रॉय केलं, तिथून रिमूव्ह केलं तर काय होईल? ट्रोपोमायसिन निघून जाईल. ट्रोपोमायसिन निघून गेला की तिथं काय होईल? ओपनिंग ऑफ व्हॉट? मायोसिन बाइंडिंग साइट. ठीक आहे. तर जे आपलं जे कॅल्शियम्स असतो ना, काय झालेलं, कॅल्शियम इन्क्रीज झालेलं सायटोप्लाझम मध्ये, तर कॅल्शियमची आणि ह्या ट्रोपोनिनची दोस्ती असते, फायनल मित्र असते, स्ट्रॉंग मित्र. तर ट्रोपोनिन काय करतं मग? कॅल्शियम जातं तिथं, ट्रोपोनिनला म्हणतं चल तिकडे आपण पिक्चरला जाऊ. ओके. तर कॅल्शियम काय करतं? ट्रोपोनिनला पिक्चरला घेऊन जातं. ठीक आहे. कॅल्शियम ट्रोपोनिनला पिक्चरला घेऊन जातं. त्यांचं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन्स होतं. जेव्हा ह्यांचं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन्स होतं तर त्यावेळेस त्याची जी स्टिकी प्रॉपर्टी ती लूज होते, पिक्चरला खरंच घेऊन जात नाही. ठीक आहे. लूज झाल्यामुळे काय होईल मग तिथं? हे जिथं असणारं जे ट्रोपोमायसिन आहे की ट्रोपोनिन आहे, ट्रोपोनिननं काय केलं तर ट्रोपोमायसिनला बाइंड केलं ना, तर कॅल्शियम वाढलं होतं आपलं सायटोप्लाझम मध्ये. सायटोप्लाझम मध्ये वाढल्यामुळे कॅल्शियम काय करतंय, इथून ट्रोपोनिनला घेऊन जातं. ट्रोपोनिनला घेऊन झालं की हे ट्रोपोमायसिन तिथून निघून जातं, पळून जातं. ज्यानं बांधून ठेवलेलं होतं ना रे, तेच बाहेर निघून गेल्यानंतर हे निघून गेलं. लक्षात आलं का आत्ता? हो म्हणायचं.
Yes, calcium bind with the troponins. Okay, calciums, they form the complex with the troponin, and if they forms the complex with the troponin lose their sticky property, and if they lose their sticky property means just the removal of the tropomyosin from the actin, and जेव्हा tropomyosin निघून जातं, हे निघून गेलेला ट्रोपोमायसिन इमिजिएटली कोण पाहतं? मायोसिन, आणि इमिजिएटली मायोसिन तिथून बाइंड होऊन बसतं. ठीक आहे, अटॅच होतं. मायोसिन हेड कुठं बाइंड होतं? जे मायोसिन ॲक्टिनवर मायोसिन बाइंडिंग आणि इथं बाइंड झालेलं आहे. मग थोड्या वेळानं काय झालं, तिथं अटॅचमेंट झालेली तिथे. तर ही जी हाय स्टेट असते या ठिकाणी, हाय एनर्जी स्टेट म्हणतो आपण, इथं बाइंड झालेलं आहे. ओके, तर आता जे आपलं एटीपेज एन्झाईम काय करतं, ते काय करतं, एटीपीला कन्वर्ट करतं एडीपी प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेटमध्ये, आणि तिथून रिमूव्हल ऑफ एडीपी अँड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. जेव्हा एडीपी आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट तिथून रिमूव्ह होऊन जातं हेडपासून, तर जी हाय एनर्जी स्टेट आहे ते लो एनर्जी स्टेट होते, आणि लो एनर्जी स्टेट झाल्यानंतर हे ग्रूज पुढं सरकलं जातं आणि त्या ठिकाणी मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स होतं. ठीक आहे. रिलॅक्सेशनच्या वेळेस काय होतं, देयर इज नो इंटरॅक्शन बिटवीन द ॲक्टिन अँड मायोसिन. जेव्हा ॲक्टिन आणि मायोसिन मॉलिक्यूलची इंटरॅक्शन्स नसते त्यावेळेस रिलॅक्सेशन, आणि कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस इंटरॅक्शन्स आहे, बट दॅट टाइम काय झालेलं आहे, जस्ट लो एनर्जी स्टेट टू हाय एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट. हे वेगवेगळ्या फेजेस ऑलरेडी तुम्ही पाहिलेल्या आहेत. आपल्याला त्याचे लक्षात राहिलं ठीक आहे, नाही राहिलेलं ठीक आहे. तर इथं काय, जेव्हा सायटोप्लाझममध्ये कॅल्शियम्स लेवल वाढतं त्यावेळेस ते कॅल्शियम ट्रोपोनिनला बाइंड करतं, आणि ट्रोपोनिनला बाइंड केल्यामुळे ते ट्रोपोनिनची ॲक्टिव्हिटी कमी करतं. हे ॲक्टिव्हिटी कमी केल्यामुळं जे ट्रोपोनिननं ट्रोपोमायसिनला बाइंड म्हणजे एकत्र केलं होतं, ट्रोपोमायसिनला आणि ॲक्टिनची दोस्ती केली होती, तर ट्रोपोनिनच मधून निघून गेल्यामुळे काय होतं, ट्रोपोमायसिन तिथून निघून जातो, आणि हे असं झाल्यानंतर लगेच मायोसिन हेड येऊन तिथं बाइंड होतं आणि मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स होतं, मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स. ओके, तर हे मेकॅनिझम्स आहे, नॉर्मल मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन्स. स्मूथ मसलमध्ये वेगळं आहे, कार्डियक मसलमध्ये, स्केलेटल मसल्समध्ये आणि नर्व सेलमध्ये सेम मेकॅनिझम्स आहे. ओके, तर स्मूथ मसलमध्ये इन्स्टेड ऑफ ट्रोपोनिन सारखं काम दुसरं मॉलिक्यूल करतं, त्याला आपण काल्मोडिलिन म्हणतो, काल्मोडिलिन. ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपला टाइम संपलेला आहे. बोर्डवरचं व्यवस्थित दिसत होतं तुम्हाला? माझा आवाज क्लिअर येत होता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आज काय पाहिलं आपण मग? Phases of action potential. फेजेस ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल्स इन कार्डियक मसल. कुठल्या फेजेस पाहिल्या? डिपोलरायझेशन, अर्ली डिपोलरायझेशन, प्लॅटिव्ह फेज and repolarization, hyperpolarization. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू. ठीक आहे, आपल्याकडे टाइम नाही आहे, सरांचं लेक्चर सुरू होईल थोड्याच वेळामध्ये. येस, मीटिंग स्टॉप करू मी? Yes. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. थँक्यू. हॅव अ गुड डे. बाय.